नमस्कार, मैं सीमा देउस्कर, जनरल मैनेजर मिलिंद देउस्कर की पत्नी। और हमारा स्वयं का एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रेलवे का हर जगह होता है, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वामी जी के इस जो महान यात्रा के 128 वर्ष जो पूर्ण आज हुए हैं, इसमें सम्मिलित होने का मुझे मौका आप लोगों ने दिया। हम लोग बहुत बचपन से ही विवेकानंद जी की जीवनी और चरित्र के बारे में जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं। अब उसको हम अपनी विचारधारा में ला पाए कि नहीं, इतना हमें विश्वास नहीं है, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि उसको अपनी विचारधारा में, अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। इतनी कम आयु में, ऐसी अल्पायु में अभी हम लोग, हमारे बहुत लोग सेटल भी नहीं होते हैं। उस एज में स्वामी जी ने इतना उनका जो ज्ञान था और इतना जो उनकी जो भी फिलॉसफी थी, और सनातन और हिंदुत्व, एक होना, एकजुटता और धर्म क्या है, और उसको जीवन में और चरित्र में कैसे आचरण में लाया जाए, इसके बारे में जो विश्व में जो ज्योति उन्होंने फैलाई, उसके लिए भारत हमेशा उनके लिए नतमस्तक रहेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भारत के अंदर, तो हमें पता रहता है, हमारे जो लोकल हीरोज़ होते हैं वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन विश्व में ऐसे समय जब भारत एक स्वयं गुलाम देश था, उस समय इस ज्योति को बाहर ले जाना, उसको फैलाना, अपने धर्म के बारे में, हमारी जो सैकड़ों हजारों वर्षों की जो परंपरा है उसके बारे में बताने में, और भारत की एक उज्जवल छवि निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी जो हमारी जो पीढ़ी है और जो आने वाली भी जो पीढ़ी है, वो उससे हमेशा लाभान्वित होती रहेगी, उनकी विचारधारा से हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, मैं यहाँ आकर बेलूर मठ में मैंने पहली बार मैं वहाँ गई और मैं बहुत प्रभावित हुई। उनके जो कार्यशैली है, उन लोगों की जो प्रचार करने की पद्धति है, जो युवा वर्ग के मानस में छाने की जो उनकी एक कार्यशैली है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और पुनः एक बार आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए और मुझे उसमें सम्मिलित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। General Manager, Eastern Railway, for her presence and also her speech that she just made. And we also felicitate DRM, Divisional Regional Manager, Railways, Eastern Railway, Shri Deepak Nigam. And her wife too. And his wife is being felicitated. DRM sir, stage please. He will be addressing the audience next. Madhu Maharaj. Drojit Baba. এখানে মঞ্চে এবং আমার সামনে আসীন সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী বৃন্দ, এখানে যারা সিনিয়র অফিসার আছেন রেলওয়েজ এবং কলকাতা পুলিশের, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ এবং এখানে উপস্থিত স্বামীজির অনুরাগীরা,
আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। আপনারা জানেন যে আজ থেকে 128 বছর আগে এই দিনে স্বামীজি যখন এই স্টেশনে পৌঁছেছিলেন, সেদিন কলকাতা ছিল পরাধীন ভারতের রাজধানী। কিরকম ভারত? বিদেশি শক্তির প্রধানত, নিজস্বতা বর্জিত, আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত একটি দেশ, কিন্তু সেটি আপাত দৃষ্টিতে। আর বিবেকানন্দ কি দেখছেন? তিনি দেখছেন সেই ভারত যেখানে রানী মদালসা তার সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে বলছেন, ত্বমসি নিরঞ্জন, তুমি সেই নারায়ণ। কি ডিফারেন্স! আজকে কিন্তু আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি, 77 বছর পেরিয়ে গেছে, এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারত আমরা জানি যে বহু ক্ষেত্রেই উন্নতি করেছে। কিন্তু আমরা কি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে মানব জাতির দুঃখ দুর্দশা থেকে আমাদের সহনাগরিকরা মুক্ত হয়ে গেছেন? আমরা দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, আমরা অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমরা ধর্মান্ধতার যে সংকীর্ণতা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। সেইখানেই আজকের এই অনুষ্ঠানের যে মূল ভাবটি আছে, সেই সম্পর্কে আমাদের অনুধাবন এবং মনন প্রয়োজন আছে। আমরা সবাই জানি স্বামীজি তার গুরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন ত্যাগ এবং শিব জ্ঞানের জীব সেবার মন্ত্র। আর তারপর ভারতবর্ষকে, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে ভারতের আত্মা যেটি, সেটি হচ্ছে ধর্ম এবং সত্যের সঙ্গে লিপ্ত। তার জীবনচর্চায় আধ্যাত্মিকতার মূল ধারাটি যেন একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, এবং এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে তখনকার ভারতবর্ষকে যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই অন্তর্নিহিত শক্তির কথা না বোঝানো যায়, তাহলে ভারতকে জাগানো যাবে না। তারপর তিনি বিদেশে গেছেন, আমরা সবাই জানি, শিকাগো বক্তৃতার কথা জানি, এবং সেখান থেকে তিনি অসীম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছেন, ইন্ডিয়া শ্যাল লিসেন টু মি, এবং আমি তার মূল নাড়িয়ে দেব, তার ধমনীতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইয়ে দেব। এই প্রত্যয় আসছে কিন্তু তার সেই বিদেশ থেকে, এবং সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে ফিরছেন। এবং ফিরে এসে এই যে কলম্বো থেকে যে আলমোড়া যে লেকচার আমরা কম্পাইলেশন করি, তাতে সারা দেশ কিন্তু আন্দোলিত হয়ে গেছে। এই শিয়ালদা স্টেশনেই উপস্থিত ছিলেন প্রায় 20,000-এর বেশি লোক তাকে রিসিভ করার জন্য। আর দেশে ফিরে স্বামীজি দেশের যুব শক্তিকে স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে বলছেন যে আগামী 50 বছর এই দেশমাতৃকা যেন আমাদের উপাস্যা দেবী হন, এবং ভারত মাতা সহস্র যুবক এবং যুবতীর বলিচার। তার এই আহ্বানের পর কি হয়েছিল সেটা আমরা জানি। আমি এখন কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চের অ্যাডিশনাল কমিশনার, এবং আপনারা জানেন যে বঙ্গভঙ্গ হ্রদের পরে এই স্পেশাল ব্রাঞ্চ তৈরি হয়েছিল, যেখানে প্রথম ডেপুটি কমিশনার ছিলেন চার্লস টেগার। এই চার্লস টেগার তার একটি গোপন রিপোর্টে স্বামীজির সম্পর্কে বলছেন, enough has perhaps been said to show how the main principles of the Swami's teachings appealed to the revolutionary party of the present day, and how they have been able to use his sayings and writings to sow the seed of revolution and anarchy in the minds of the Indian youths. ভেবে দেখুন, এটা 1914 সালে উনি লিখছেন, আর স্বামীজি চলে গেছেন কিন্তু 1902 সাল। তার 12 বছর পরেও এই অবস্থায় ব্রিটিশ শক্তি তার সম্পর্কে মূল্যায়ন করছে। এবং শুধু তৎকালীন ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের যে শাসক তারা নয়, স্বদেশীদের বিষোদগারও কম ছিল না। বললে চলবে না, এই স্বামীজিকেই কিন্তু আলমবাজার মঠে থাকাকালীন বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু কষ্ট এবং বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তার অনন্ত প্রেম এবং অসীম ভালোবাসায় তিনি সেগুলো গ্রহণ করেছেন, এবং তারপরেও মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং পুণ্যতের বিকাশের জন্য প্রাণপাত করেছেন। আমরা যারা তার ভাবধারাকে আরো জানি, আমরা জানি যে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কোনো পার্থক্য থাকে না যখন মানুষ তার জৈবিক তাড়নায় চালিত হয়, এবং এই বৃত্তির যে মূল ভাব সেটি হচ্ছে ভয়। অন্যান্য যত লোয়ার ফরমেশন আছে তাদের মধ্যে একটা প্রিডেটরি অ্যান্ড প্রে এর একটা রিলেশনশিপ চলে। এটা মানুষের মধ্যে যখন আসে তখন সেটা হয় হচ্ছে ফিয়ার অফ সাফারিং, ফিয়ার অফ ডেথ, এবং তার থেকে আসে যেটা সেটা হচ্ছে একটা
ফাইট ফর মর্টাল সার্ভাইভাল, এটাই কিন্তু সব থেকে ক্ষতিকর, যেখান থেকে হানাহানি সৃষ্টি হয়। আর স্বামীজি সেখানে আমাদের বেদান্তের শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন, বলছেন যে সেই ভয় থেকে কিন্তু আমরা ভালোবাসায় উত্তীর্ণ হতে পারি। এবং তিনি সারা জীবন সেই কাজ করছেন, সেই কথা বলছেন। সখার প্রতি কবিতায় বলছেন, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন, টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালোবাসায় সব হয়। And the whole of religion is to be good and to do good. তার আশীর্বাদে যেন আমরা এই দেশের প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠতে পারি, এই আজকের প্রার্থনা। প্রণাম, ধন্যবাদ। May we now request Shri Deepak Nigam, DRM, Sialda Division, Eastern Railway, to address the audience for a few moments. Reverend monks of Ramakrishna Mission, all the officials of Ramakrishna Mission, all officials assembled here. I am really fortunate to be here on this historic occasion. Swami Vivekanand ji utilized railways for travelling from Bajbaj to Sialda after he had delivered a classic speech at Chicago. So, Railway as Sialda Division, we feel proud to have served Vivekanand ji in one way or the other. I bow my head in front of Swami Vivekanand ji. Swami Vivekanand ji has been a youth icon. His teachings, his messages fill you with lot of enthusiasm. His words send positivity to everybody. Swami Vivekanand ji once said that if you think you are weak, you will become weak. If you feel you are strong, you will feel strong. So we should feel positive about ourselves, we should feel strong, and we will be strong. Swami Vivekanand ji also said that dream big, aim big, you will achieve the highest goal. So the youth of the country, so all those who are assembled here, in terms of what Vivekanand ji said, arise, awake, let India grow. Let us all work towards a developed India. Let's all work towards making India a leading nation, a leader amongst the world, and in the real terms, in real sense, the Vishwa Guru of the world. Thank you. Revered Maharaj to felicitate Sri Saptakinath, after which he will deliver a small address. Revered monks, Pujaniya Maharaja, Divisional Railway Manager Sialda, Madam নিগম, এখানে উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলা সত্যিই কঠিন। বিশ শতক মঞ্চে যখন মহারাজরা উপস্থিত আছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ তার মধ্যে 17টা গুণ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা ছিল, তিনি ছিলেন অরেটর পার এক্সেলেন্স, বাঁচে বৃহস্পতি। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ কি? লাভ ফর হিউম্যানিটি। তার ব্রাদার ডিসাইপলস, তার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ছিল, একটা ঘটনা আমি বলবো। একবার স্বামী তুরিয়ানন্দের সঙ্গে তিনি তখন আমেরিকায়
লেগেট ফ্যামিলি তারা তাদের বাড়িতে ছিলেন, এক ঘরে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরের দিন সকালে মিসেস লেগেট যখন সেই ঘরে যাচ্ছেন, দেখলেন যে স্বামী তুরিয়ানন্দ বিছানা ছেড়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন। তো মিসেস লেগেট খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন যে কি ভুল করে ফেলেছি। জিজ্ঞেস করলেন, এনি ডিফিকাল্টি, কিছু ভুল হয়েছে? না না, আমি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে একই লেভেলে কখনো থাকতে পারি না। তো এইটা ছিল তার ব্রাদার ডিসাইপলদের তার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা। তার একটা খুব রেশনালিস্ট মাইন্ড ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ক্রমাগত প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু সেই শ্রীরামকৃষ্ণের যে ডিভাইন টাচ তাতেই একদম ট্রান্সফর্ম হয়ে গেলেন। আপনারা জানেন হয়তো যে কত প্রাসঙ্গিক ছিলেন তিনি। একবার জাহাজে যাওয়ার সময় তিনি জামশেদজি টাটাকে বললেন ভারতবর্ষে একটা সায়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট করা দরকার। জামশেদজি টাটা সেই আইডিয়া মেনে নিয়েছিল এবং তারপরে অনেক কিছু ঘটনার পরে তৈরি হয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, যেটা আজকেও এই মডার্ন ইন্ডিয়ার একটা লিডিং সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউট। তো তার মধ্যে শুধু সেই আধ্যাত্মিকতা ছিল তাই নয়, তিনি তার মধ্যে মডার্নিটিও ছিল। তিনি ইন্ডিয়ার রিসার্জেন্স দেখেছিলেন এবং সেই রিসার্জেন্সের বেস কি হবে? এডুকেশন, শিক্ষা, মাস এডুকেশন, ফিমেল এডুকেশন এবং মরাল পারফেকশন। তার বেসিস হচ্ছে, ইন্ডিয়ার বেসিস হচ্ছে মরাল পারফেকশন। ইন্ডিয়ার যে অ্যানশিয়েন্ট, তিনি অনেক সময় দুঃখ করেছেন যে উই হ্যাভ নেভার ট্রাইড টু কনকোয়ার দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ আওয়ার রিচ ট্র্যাডিশন। সত্যি তো ভারতবর্ষের যে এত রিচ ট্র্যাডিশন, কিন্তু সেই কাজ কিন্তু তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন। আর আজকে আপনারা সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সারা বিশ্বে। সারা বিশ্বের লোক আজ বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তার মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, তার নিজেকে দেখিয়ে, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এই দেহে আছে। আমরা তাকে অবতার বাণী। রাম অবতারে তিনি রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন, কৃষ্ণ অবতারে তিনি ধ্বংস করেছিলেন কংসকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কাউকে মারেননি, তিনি ধ্বংস করেছিলেন তার চেয়ে আরো একটা বড় জিনিসকে। হোয়াট হি ডেস্ট্রয়েড? ডাউট। ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না, সেই ডাউটকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। আর তার শিষ্য বিবেকানন্দ, আমি জানি না তার শিষ্য কেন, কারণ গদাধর চট্টোপাধ্যায় আর নরেন্দ্রনাথ দত্তের কি সম্পর্ক এটা বোঝা মুশকিল। অনেক স্ক্রিপচার্সে লেখা থাকে যে অবতাররা অনেক সময় কম্প্যানিয়নের সঙ্গে আসেন। এটাও সেরকম একটা ঘটনা কিনা আমরা জানি না, আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ কি করেছিলেন? ইভেন বিগার মনস্টার, সেটা কি, যেটা আমাদের পূর্ব বক্তা বলে গেলেন, ভয়। কোনো সম্বন্ধে কিছু ভয় থাকবে না। এবং তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের এই শহরেরই আরেকজন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি খুব ছোটবেলা থেকে, কিশোর বয়স থেকে বিবেকানন্দের অনুপ্রাণিত ছিলেন। নইলে কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়ালের পক্ষে এরকম মাইটি ব্রিটিশ এম্পায়ারের বিরুদ্ধে ফাইট করা সম্ভব? আপনারাই ভাবুন। তার সে অনুপ্রেরণা ছিল, তিনি বিবেকানন্দকে বলতেন দ্য ম্যাসকুলিন এম্বডিমেন্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি। সেই জন্যই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ওই অসম যুদ্ধ করার। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। আই bow down to this great soul, সচ্চিদানন্দ স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি সেভিয়ার অফ ম্যানকাইন্ড, এবং আশা করব এবং প্রার্থনা করব তার আইডিয়া গাইড and inspire us. শান্তি, শান্তি, শান্তি। শেষ তো প্রণাম স্বামীজিকে। তারপর মঞ্চে বিশিষ্ট লোকেরা যারা আছেন, ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছেন, তারা নিজেদের ভাষণ রেখে দিয়েছেন। শ্রী সাত্যকী নাথ, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, ইস্টার্ন রেলওয়ে। শ্রী দীপক ভুবন, ডিআরএম, শিয়ালদা ডিভিশন। আমরা সবসময় সেই 128 বছর ধরেই ইস্টার্ন রেলওয়ের সহযোগিতা, শ্রদ্ধা,
স্বামীজির প্রতি আমরা আবার দেখলাম, এবং পুলিশ কমিশনার, জিএম, ইস্টার্ন রেলওয়ে, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পূজনীয় মহারাজ এখানে রয়েছেন, আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সুপর্ণানন্দজি, তাকে প্রণাম, অন্যান্যদের শ্রদ্ধা, সন্ন্যাসিনী মাতাজিদের শ্রদ্ধা, যারা আছেন প্রত্যেককেই প্রীতি শুভেচ্ছা। আজকের এই দিনটি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের মাঝে মাঝে আত্মদর্শন হতো, বিভিন্ন বিভিন্ন উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে থাকতেন। তো একদিন তিনি বললেন যে তোমরা বুঝতে পারছো না, আমি এবার, তার ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন, তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বার, স্বামীজি দুবার আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তা তিনি বলছেন, ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মি, সো মাচ পাওয়ার আই নেভার ব্রড বিফোর, মানে এতটা শক্তি নিয়ে আমি কখনো কিন্তু এর আগে আসিনি। দিস টাইম আই উইল লিভ দি ওয়ার্ল্ড টার্নড আপসাইড ডাউন, এবার আমি কি করব, জগৎটাকে ওলট পালট করে দেবো একেবারে, শিওরলি ইন দি পজিটিভ সেন্স। এত শক্তি তিনি অনুভব করছেন যে তিনি বলছেন যে জগৎটাকে আমি ওলট পালট করে দেবো। তো আমেরিকাতে যখন ছিলেন তখনও মাঝে মাঝে তিনি এই শক্তি অনুভব করতেন এবং অন্যেরা অনুভব করত। যেমন তার গুরু ভাই ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দজি, সাত্তকীবাবু তার নামটা বোধহয় করলেন। তা তিনিও দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েট শহরে আছেন এবং তার কাছে অনেক লোক আসছে, এবং স্বামী তুরীয়ানন্দজি তিনিও ভারতের ধর্ম প্রচার করছেন, বেদান্ত প্রচার করছেন অন্যান্য জায়গায়, স্বামীজি নিয়ে গেছেন। তিনি বাইরের জায়গা থেকে সেই শহরে ঢুকছেন। তিনি যোগী মানুষ, তিনি বলছেন পরে যে আমি অনুভব করতে পারছি যে গোটা ডেট্রয়েট শহরের সমস্ত মানুষের চিন্তার স্তরটা স্বামীজির উপরে তুলে রেখেছেন। তো সেই মানুষটি সত্যি সত্যি, এটা শ্রী অরবিন্দ বলছেন যে তিনি গোটা জগৎটাকে, এই পৃথিবীটাকে একটা হাতের মধ্যে ধরে যেন এটাকে ওলট পালট করে দিলেন। গোয়িং ফোর্থ, এটা শ্রী অরবিন্দের কথা, যিনি নিজেও একজন বিরাট মহাপুরুষ, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, যে তিনি বলছেন দ্য গোয়িং ফোর্থ অফ বিবেকানন্দ ইজ দ্য ফার্স্ট ভিজিবল সাইন দ্যাট ইন্ডিয়া ইজ অ্যাওয়েক। হি ইজ অ্যাওয়েক নট অনলি টু সার্ভাইভ বাট অলসো টু কনকার। এই যে গেলেন, পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন, গিয়ে যে ফিরে এলেন, এটাই কিন্তু প্রথম ভারতের নবজাগরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন। এবং ভারত যে জাগরিত হবে শুধু নিজে বেঁচে থাকার জন্য নয়, বাট অলসো টু কনকার, জয় করবে। জয় মানে, এটা স্বামীজি বারবার নিন্দা করেছেন না, ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা কখনো সেনাবাহিনী নিয়ে অন্যের সীমানা অতিক্রম করে এরকম জয় করিনি। আমরা সবসময় ভালোবাসা, প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, যেটা ভারতবর্ষের অন্তরের কথা, অন্তরের বাণী, অন্তরের অভ্যাস বলা যায়, তার দ্বারা আমরা অন্যকে জয় করার চেষ্টা করি। এমনভাবে জয় করা হয় এর দ্বারা যে যারা বিজিত হচ্ছেন তারা মনে করেন যে আমরা ধন্য হয়ে গেলাম, তারা পরাজিত মনে করেন না। এটা পরাজয়ও না, উত্তরণ, আমি এগিয়ে গেছি, তুমিও এসো, এটা হচ্ছে ভারতের বাণী। তো যাই হোক, স্বামীজির প্রভাব, মানে আমেরিকাতে উনি, মানে পাশ্চাত্যে উনি কি করেছেন, যে তিনি যখন ফিরে এসেছিলেন, শিকাগো বক্তৃতা তো একটা নয়, 11 সেপ্টেম্বর টু 27 সেপ্টেম্বর, এই এতগুলো দিন বক্তৃতা হয়েছে। এবং স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াজ দি ওনলি স্পিকার হু স্পোক দেয়ার অ্যাট লিস্ট 12 টাইমস। কতবার বক্তৃতা করেছেন কেউ জানে না, অন্তত এই মারি লুইবার্ট বলছেন 12টা বক্তৃতা অন্তত করেছেন। এই যে 12টা বক্তৃতা করেছেন, এর মধ্যে শিডিউল স্পিচ ছিল 3টে মাত্র। একটা হচ্ছে প্রথম দিন, সেটাই আমরা অনেকে মনে করি যে ওটাই তার শিকাগো অ্যাড্রেস, সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, ওটা তার প্রথম। বরং প্রস্তুত হতে পারেননি, 24 ঘন্টা, এমনকি 10 ঘন্টা আগেও জানেন না যে তিনি কালকে বক্তৃতা করতে পারবেন, কিন্তু বললেন। যেটা বললেন সেটা হচ্ছে সব ধর্ম সত্য, এই কথা। তারপরে তা সেই বক্তৃতাগুলো যে তিনি করতেন, যে এত জনপ্রিয় হয়েছেন যে তাকে না হলে চলতো না। মঞ্চের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেই লোকে একদম মানে সরগোল করে উঠত।
তা স্বামীজি যেদিনকে শিকাগো ধর্ম মহাসভা শুরু হয়েছে 11ই সেপ্টেম্বর, 11ই সেপ্টেম্বরের পত্রিকাতে তো আর 11ই সেপ্টেম্বরের কথা থাকে না, 10ই সেপ্টেম্বরের কথা থাকবে। তা ওই 11 সেপ্টেম্বর শিকাগোর একটা নামকরা পত্রিকা তারা খুব তাচ্ছিল্যের সহকারে বলছে যে এটা তো সব থেকে পৃথিবীর সব থেকে প্রথম হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স, এই প্রথম সমস্ত ধর্মগুলো, পৃথিবীর ধর্মগুলো একত্রিত হচ্ছে। তা তারা খুব মানে গর্বের সঙ্গে বলেছে যে রেজাল্টে কি হবে আমার জানাই আছে। এই যে চায়না, জাপান এবং ইন্ডিয়া থেকে যারা এসছে ওই দেশটাই তো আনসিভিলাইজ, হাফ ক্ল্যাড ওদের মানুষরা। কাজে হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট দ্যাট উই নো, ক্রিশ্চিয়ানিটি will be declared, will be known to everybody, obviously the best and the foremost and the only one religion of this world. এটা তো জানাই যে খ্রিস্ট ধর্মই যে একমাত্র ধর্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এটা প্রমাণিত হবে। কেন বিশেষ করে প্রাচ্য মহাদেশ থেকে যারা এসছে, ভারত, জাপান এবং চীন থেকে, তারা তো জানি আমরা তারা অর্ধশিক্ষিত, কাপড় চোপড়ই ভালো করে পড়ে না। আর এটা 27শে সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মসভা শেষ হয়েছে। 2 অক্টোবর শিকাগোতে, ওইটি নয় ঠিক সমমাপের আরেকটি পত্রিকা বলছে এই ধর্ম সম্মেলন আমাদের চোখ খুলে দিল। এই ধর্ম সম্মেলনটি হওয়ার ফলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এমন অনেক ধর্ম আছে, বিশেষত প্রাচ্য দেশগুলোতে, যেই ধর্মগুলো খ্রিস্ট ধর্মের মতনই মহান। আমরা ভাবতাম চ্যারিটি, অল দিস নোবেল কোয়ালিটিস, পিওরিটি, লাভ ফর আদার্স, এগুলো বোধহয় খ্রিস্ট ধর্মের মনোপলি। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই ব্যাপারগুলো, এই যে সুন্দর আধ্যাত্মিক গুণগুলো, এগুলো কিন্তু অন্য ধর্মেও আছেই। কাজে এতদিন যে এই ধর্মগুলোকে আমরা মনে করতাম এনিমি, আমাদের কিন্তু মনে করা উচিত দে আর আওয়ার অ্যালিজ, আমরা সহযোগী। দেখুন, মাত্র এই একটি লোক করেছে, একজন লোক সারা পৃথিবীর চোখে শুধু ভারত নয়, প্রাচ্যের মহিমাটাকে তুলে ধরেছেন। যার জন্য স্বামীজি এই ফিরে আসার আগেই শিকাগো ধর্ম মহাসভা হয়ে যাওয়ার 1 বছর পর 1894 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল যে হি হ্যাজ ডান মাচ মোর টু এলিভেট দি নেশন ইন দি এস্টিমেশন অফ দি ওয়ার্ল্ড than what has hitherto been done by all our political leaders put together. ঠাকুর স্বামীজির সম্বন্ধে বলছেন, তিনি কি করেছেন, তিনি একা সারা পৃথিবীর সামনে ভারতবর্ষের মর্যাদাটাকে এত উচ্চে উন্নীত করে দিয়েছেন যে এতদিন ধরে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা একযোগেও সেটা করতে পারেনি। কাজেই এই কাজটি তিনি করেছেন। এই জন্য স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তন এটি নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। রোমারোলা, ফরাসি সাহিত্যিক, যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে যেচে বলেছেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া স্টাডি বিবেকানন্দ, সেই রোমারোলা পরে স্বামীজির সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত জীবনী লিখেছিলেন। সেই জীবনীতে তিনি লিখছেন এই যে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন আমেরিকাতে যাওয়ার আগেও তিনি ভারত পরিক্রমা করেছেন, কিন্তু তাকে কেউ বেশি লোক চিনত না। যেখানে যেতেন সেখানে তিনি সূর্যের মতন প্রকাশিত হতেন, কিন্তু আপামর ভারতবর্ষ তো চিনত না। কাজেই তখন তিনি ভিখারির মতন যেন পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। কিন্তু এবার যে ফিরে এলেন, এবার সত্যি সত্যি বিজয়ী সম্রাটের মতন সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন এবং বক্তৃতা করলেন। এই বক্তৃতাগুলোর নাম আছে, একটা বইয়ে পাওয়া যায়, আপনারা জানেন সবাই, ইংরেজিতেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন, লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া। এই বইটা পড়েই 15 বছরের সুভাষচন্দ্র, নেতাজি সুভাষ, তিনি ঠিক করেছিলেন যে জীবনে একটা দাগ কেটে যাবেন, কিন্তু কোন পথে গিয়ে দাগ কাটবেন সেটা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু এই বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টেই তিনি বুঝলেন যে এটাই পথ, বিবেকানন্দের পথই পথ। তিনি তো এরকম কথা বলেছেন যে আজ যদি বিবেকানন্দ জীবিত থাকতেন তিনি আমার গুরু হতেন। যাই যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অনুগত থাকবো। চরিত্র গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাহিত্য ছাড়া অন্য সাহিত্য কল্পনাও করতে পারি না। নানা জায়গায় এরকম কথাগুলো বলেছেন। তা যাই হোক, তা যেটা বলছিলাম রোমারোলার কথাটা বলে শেষ করব। তা রোমারোলা বলছেন যে আমরা জানি বাইবেলে আছে যে ল্যাজারাস মারা গেছে, তার বোনেরা ভক্ত, ল্যাজারাসও ভক্ত, তারা সব কাঁদছে, ল্যাজারাসকে কবর দেওয়া হয়েছে
এরপরে যীশুখ্রিস্ট এসে হাজির হলেন। তা বোনেরা কান্নাকাটি করে বলছেন যে প্রভু তুমি এত দেরিতে এলে, তুমি যদি আগে আসতে তোমার অলৌকিক শক্তি আমাদের ভাই মারা যেত না। তখন যীশুখ্রিস্ট বললেন কোথায় তোমরা লাজারাসকে কবর দিয়েছো, সেখানে আমাকে নিয়ে চলো। তা নিয়ে যাওয়া হলো। যীশুখ্রিস্ট ওপর থেকে দাঁড়িয়ে, কবর তো মাটিতে নিচে, যীশুখ্রিস্ট ওপর থেকে দাঁড়িয়ে বললেন লাজারাস কাম ফোর্থ, লাজারাস উঠে এসো। এবং মৃত লাজারাস জীবিত হয়ে যীশুখ্রিস্টের সামনে এসে উঠে দাঁড়ালো। তার রোমারালা এই উদাহরণটি দিয়ে বলছেন, এই যে লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া, বিজয়ী বীরের মতন তিনি এলেন, দক্ষিণ ভারতের মধ্যে দিয়ে গেলেন, মাদ্রাজে থাকলেন, মাদ্রাজের 9টা দিন যেন নবরাত্রি। তারপরে তিনি এই কলকাতায় এলেন, অদ্ভুত বক্তৃতা দিলেন কলকাতাবাসী যুবকদের উপর। তারপরে তিনি আবার উত্তর ভারতে চলে গেলেন, সব জায়গায় বাণীর বীজ ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। এবং তিনি যে বললেন সব জায়গায় ও মাই ইন্ডিয়া অ্যারাইজ, এই যে অ্যারাইজ অ্যাওয়েক, ও মাই ইন্ডিয়া অ্যারাইজ, ভারত জাগো, এটা হচ্ছে ওই যীশুখ্রিস্ট যেমন আহ্বান করেছিলেন। যীশুখ্রিস্টের আহ্বানে মৃত ল্যাজারাস যেমন জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ওই যে কীর্তিকলাপ করে এলেন, ভারতে ফিরে এলেন, এই সেটা আমরা পালন করছি। তার সেই আহ্বানে ভারতবর্ষ জেগে উঠেছে। কাজেই এটা একটা দিন নয়, ভারতবর্ষের নবজাগরণের দিন, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জাগরণের দিন বলা যায়, সেই দিনটাকে আমরা পালন করছি, সেই জন্য এত গুরুত্ব। আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাই, প্রীতি শুভেচ্ছা। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দা ক্যালকাটা যে ফিরেছিলেন তার অ্যানিভার্সারি আমরা সেলিব্রেশন করছি। 100 বছর থেকে বেশি হয়ে গেল। স্বামীজি এখানেই ছিলেন। এখানে যখন ছিলেন ভেরি ইয়াং বয়, কিন্তু উনার গুরুদেব উনাকে একটা আদেশ দিয়েছিলেন, একটা শিষ্য একটা গুরুদেবের কাছে যায় নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। ঠিক সেই কারণেই এই নরেন্দ্রনাথ ক্যালকাটার ছেলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের কাছে যায়। ইতিমধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে হতেই করাতেই গুরুদেব শিষ্যকে একটা আদেশ দেন। এটা অদ্ভুত ধরনের আদেশ। আদেশটা হচ্ছে, দেখ এদের জন্য কিছু করতে হবে তোমাকে। তো সেই দিন যখন, সেই সময় যখন এই আদেশটা শুনলেন, তখন স্বামীজি মানে নরেন্দ্রনাথ ভাবলো, মোস্ট প্রবাবলি ভেবেছিল, এই কলকাতার লোকজনকে কিছু করে দিলে আমার গুরুদেবের প্রতি আমার ঋণ বলতে পারেন, ওইটা আমি শোধ করে নেব, গুরুদেবের আদেশটা পালন করে নিলাম। কিন্তু যখন উনি দেখছেন ক্যালকাটার লোকের জন্য আমি যদি কিছু করতে হয়, তখন ইনি বুঝতে পেরেছিলেন এখানে বেদান্ত নাই, সায়েন্স অফ রিলিজন নাই। ক্যালকাটা লোকের মধ্যে আমি যদি সায়েন্স অফ রিলিজন, সাইন্টিফিক রিলিজন যদি আনাতে পারি, তখন আমার গুরুদেবের আদেশটা আমি পালন করে নেব বলে উনি গেলেন রাজযোগা শিখবেন গাজীপুরে পাওহারি বাবার কাছে। ওইটা যখন উনি করতে গেলেন, তখন ঠাকুর পরমহংসদেব মহারাজ ওইটা যখন করছিলেন, তখন ঠাকুর পরমহংসদেব উনাকে লাগাতার 21 ডেজ দর্শন দিয়ে নিজের অসন্তুষ্টিতা প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে উনি বুঝলেন, স্বামীজি বুঝলেন, এদের জন্য বলতে শুধু কলকাতার মানুষ হয় বলেনি আমার গুরুদেব। সো উনি সারা ভারত ঘুরতে গিয়েছিলেন। We heard a little while ago how the general manager of railways was talking about, both he and his DRM, they were talking about Sadananda, Swami Sadananda Sharat, the first disciple of Swamiji. He was a station master in the railways. So করে অল ওভার ইন্ডিয়া যখন স্বামীজি ঘুরলেন, তখন উনি একটা জিনিস বুঝতে পারলেন, ও সারা দেশটাই তো সমস্যাতে আছে। তো আমার গুরুদেব যখন আমাকে বললেন এদের জন্য কিছু করো, উনি তো কোথাও স্পেসিফাই করে তো বললেন না কি আমার দক্ষিণেশ্বরের আশেপাশের লোক বা কলকাতার আশেপাশের লোক।
এই এন্টায়ার জগৎ কিন্তু, এন্টায়ার দেশ কিন্তু আমার গুরুদেবের একটা সাহায্য নিতে পারে। ইট ক্যান বি হেল্প বাই মাই মাস্টার, এইটা কিন্তু ওনার বোধ হলো। তারপরে দ্বারিকাতে একবার এবং কন্যাকুমারীতে একবার ওনার গভীর ধ্যানের পর একটা দর্শন হয় কি এই দেশটা কি আদৌ মরে গেছে, বিকজ কোথাও কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, যে যা খুশি করছিল এই দেশে। তখন উনার একটা দর্শন হয়ে উনি বুঝতে পেরেছিলেন না, এদের জন্য সিস্টেম্যাটিক কাজ করা শেখাতে হবে, অর্গানাইজড ওয়ে অফ লাইফ। এটা যদি করে দিতে পারি আমি, তখন এন্টায়ার সোসাইটিটা উদ্ধার হবে। বিকজ সোসাইটি উদ্ধার করার জন্য যা শক্তি লাগে ওইটা তো ওনার গুরুদেব নিয়ে এসছেন। ইট হ্যাজ অলরেডি বিন সার্কুলেটেড ইন দিস ওয়ার্ল্ড। অল দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ইজ এক্সটার্নাল ফর্মস তৈরি করতে হবে বলে এইটার জন্য উনি গিয়েছিলেন বিদেশে গিয়েছিলেন সো দ্যাট হি ক্যান ব্রিং ব্যাক সাম মানি, হি ক্যান ব্রিং ব্যাক সাম টেকনিক্স, সোশিয়াল টেকনিক্স করে when he went to America, ওইখানে দেখলেন ওইখানকার মানুষদের দরকারগুলো আমাদের চেয়ে বেশি। ইনার গুরুদেব যে যে জিনিসগুলো আবিষ্কার করেছেন, যে আইডিয়াগুলো, যে শক্তিগুলোকে উনি তৈরি করে রেখেছিলেন, ওইগুলোর দরকার ওইখানে এখান থেকে খুব বেশি। সো লাইক দিস দি এন্টায়ার থিং স্টার্টেড। অ্যান্ড ওইখানে থাকতে থাকতে উনি আরো ফাইন টিউন করেছিলেন আমাদের দেশে কি করণীয়। এই সব আইডিয়া নিয়ে কয়েক বছর পর যখন ক্যালকাটাতে নামছেন, উনি তো ইন্ডিয়া এসেছিলেন এট দ্য টাইম, কলম্বো ওয়াজ এ পার্ট অফ ইন্ডিয়া। সো হি কনসিডার্ড টাচিং কলম্বো অ্যাজ টাচিং মাই মাদারল্যান্ড। লেকচার ফ্রম কলম্বো টু আলমোরাতে ওই জাফনা লেকচার আছে, অদ্ভুত একটা লেকচার। এইটা আমি শুধুমাত্র আমার জন্মভূমি বলে স্পর্শ করছি না, দিস ইজ দ্য হোলিয়েস্ট ল্যান্ড, স্বামীজি বলছেন। সো ওই লেকচার ফ্রম কলম্বো টু আলমোরা পড়তে হবে। আগেকার জেনারেশন স্বামীজির পর আমাদের মহারাজু বললেন, অন্যান্যরাও ওইটা ধ্রুবজ্যোতি বাবু খুব ডিপলি এক্সপ্লেন করলেন। সো স্বামীজির পর দের ওয়াজ এ হিউজ রেভলিউশন ইন রিডিং লেকচার্স ফ্রম স্টাডিং ইট, পড়তে হবে। তো ধীরে 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 আমরা পড়াশোনা কম করে আমরা শুধুমাত্র একটা মূর্তি বিগ্রহর বা একটা ব্যক্তিত্বের আরাধনাতে কিন্তু আমাদের বেশি উদ্ধার হবে না। That generation studied this man. They might not have seen a photograph of Swamiji, but they studied lectures from Colombo to Almora. 40-50 বছরে বিশাল বড় রেভলিউশন হয়ে গেল এই দেশে। এমন রেভলিউশন আমাদের ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতেই আগে কোনো দিন হয়নি, কখনো হয়নি, কোনো পিরিয়ডে হয়নি। স্বামীজি নিজে বলছিলেন কি বুদ্ধের পর নাকি, ভগবান বুদ্ধের পর এই দেশের একটা বিশাল বড় ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল। বাট ভগবান বুদ্ধার পরের ডেভেলপমেন্ট থেকেও কিন্তু আরো অদ্ভুতভাবে এইবার ডেভেলপমেন্ট হবে। অ্যান্ড এটা মোটামুটি এখন দেখা যাচ্ছে। স্বামীজিও নিজে বলেছিলেন কি এই দেশের ফ্রিডম, পলিটিক্যাল ফ্রিডম, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশিয়াল ফ্রিডম, অ্যান্ড মেইনলি ফ্রিডম অফ দ্য মাইন্ড, থিঙ্ক, লেট মেন থিঙ্ক। স্বামীজির one of the important advices or order or instructions to mankind is let men think. মানুষ ভাবুক, ভেবে ভেবে মানুষ এগোবে। লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোরা আমরা আবার পড়া শুরু করতে হবে, ডিপলি পড়তে হবে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাকে বলে দিচ্ছি। তো সংক্ষিপ্তভাবে লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোরা কি স্বামীজি বলছেন, বারবার বলছেন একই সেট অফ আইডিয়াস। কলম্বো থেকে আলমোরা, লাহোর, পেশাওয়ার, ঢাকা, কলকাতা, প্রচুর সিটিগুলোতে, মাদ্রাস, all the cities that he went, stayed, addressed the people. He gave only a very few set of ideas. The first idea that he says is people in India need to develop a new identity, self-identity. So people in India till now had self-identity, নিজের একটা পরিচয়, self-identity, নিজের পরিচয় ছিল কি আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি আমুক, আমি টামুক। স্বামীজি বলছেন ওইগুলো থাকবে, ওইগুলো কোনোটা বাদ হবে না, বাট তার উপরে আরেকটা সুপার আইডেন্টিটি ইমিডিয়েটলি ডেভেলপ করা উচিত। মডার্ন ইন্ডিয়া বলে স্বামীজি একটা নিজের হাতে
একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন উদ্বোধনে পাবলিশ করার জন্য। অদ্ভুত, তার তার লাস্টে একটা কয়েকটা কথাগুলো স্বামীজি লিখেছিলেন যে ইন্সপায়ার্ড মোমেন্ট থেকে বেরিয়েছিল, ওটাকে স্বদেশ মন্ত্র বলে বলি আমরা। স্বদেশ মন্ত্রতে স্বামীজি বলছেন, হে ভারতবাসী ভুলিও না, বলে বারবার অনেক কিছু বলছেন, হে ভারতবাসী। এখন উনার যা ব্যক্তিত্ব, এন্ড উনি যদি বলতেন হে হিন্দু ভাই ভুলিও না, কোনো ভুল হতো না ওখানে। বাট উনি কিন্তু পরিষ্কার করে বারবার করে বলছেন হে ভারতবাসী ভুলো না। সো এই দেশের মধ্যে এখন যতজন আছে ওদের যে কোনো আইডেন্টিটি থাকতে পারে, যে মেবি ক্রিশ্চিয়ানস, মুসলিমস, হিন্দুস, নাস্তিক, জৈন, বুদ্ধিস্ট, আরো যা যা ইহুদি, ওই আইডেন্টিটিগুলো থাকতেই একটা সুপার আইডেন্টিটি একটা আমরা ইমিডিয়েটলি তৈরি করতে হবে।